یزید کا کردار. یزید کے کردار کے حوالے سے بات کی جائے تو یزید ایک بد کردار انسان تھا. یزید شرابی تھا، یزید زانی تھا، یزید بے نمازی تھا، اور بھی ایسی بہت ساری خامیاں اس کے کردار میں پائی جاتی ہیں. آئیے دوستو دیکھتے ہیں کہ علماء اہل سنت کا یزید کے کردار کے بارے میں کیا موقف ہے. یزید ظالم بھی تھا اور بدعنوان بھی تھا. یزید شرابی بھی تھا، بدکار بھی تھا. یزید زانی بھی تھا، معاذ اللہ استغفر اللہ. وہ سب کچھ اس کے لیے حلال تھا. جب سب کچھ اس کے لیے حلال تھا تو وہ کیا کلمہ پڑھنے والوں کا امیر المومنین بن سکتا ہے؟ وہ کلمہ پڑھنے والوں کا حاکم بن سکتا ہے؟ وہ کبھی بھی نہیں بن سکتا. یزید کے کالے کرتوتوں کی بڑی ایک لمبی فہرست ہے. جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ایک شعور رکھنے والا بندہ نا، جس کے پاس تھوڑا بہت بھی شعور ہو، وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ یار اتنا لعین آدمی، کمینہ آدمی، لعنتی آدمی جو ہے وہ مسلمانوں کا امیر کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن کیا تھا؟ طاقت کا نشہ تھا. طاقت، دولت، عزت، شہرت، یہ وہ نشے ہیں، یہ چسکا جس کو لگ جائے نا ایک دفعہ یہ پھر چھوٹتے نہیں ہیں منہ سے. ظالم تو نے سیدہ سکینہ کو تڑپایا پھر بھی جنت ملے گی. تو نے علی اصغر کی جان لی تیرے لشکر میں پھر بھی جنت ملی. علی اکبر شیلا پھر جنت ملی. 72 لاشیں مصطفیٰ کے تڑپائے پھر جنت ملی. نیزے پر حسین کے اور شہداء کربلا کے سر سفر کر کے گئے پھر بھی جنت ملی. تو نے دمشق کے دربار میں اپنی چھری حسین کے لبوں پر ماری اور کہا میں نے بدر والے لوگوں کا بدلہ لے لیا پھر بھی جنت رہی. اور مارکہ کربلا کے بعد جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی، کل کتب حدیث، سیر اور تاریخ میں درج ہے، تو اس نے مدینہ پر حملہ کیا. 10,000 اہل مدینہ شہید کرائے، 700 جلیل القدر صحابی شہید کرائے. یزید کے لشکر میں حضرت ابو سعید خدری نابینا ہو گئے تھے، ان کی داڑھی پکڑ کے تھپڑ مارے. مسجد نبوی میں اذان معطل کر دی، اقامت معطل کر دی، نماز معطل کر دی. 3 دن مصطفیٰ کے مزار پر اذان نہیں ہوئی، مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی. اور ہر کتاب میں، البدایہ والنہایہ میں، تاریخ طبری میں، تاریخ الخلفاء میں، ابن اسیر میں، تاریخ خلدون میں، تاریخ ذہبی میں، ہر سیرت کی اور تاریخ کی کتاب میں درج ہے. لشکر بھیجتے ہوئے یزید نے کہا میں تم پر مدینہ شہر 3 دن کے لیے حلال کرتا ہوں، جو چاہو کرنا. پھر بھی جنت رہی. کون سی جنت ہے تمہاری؟ مذاق ہے. اگر تو جنت مصطفیٰ کی ہے اور بانٹنے والے اس کے حسن اور حسین ہیں اور فاطمہ الزہرا ہے، پھر اس جنت کی بات کرتے ہو جس نے 3 دن روضہ رسول پر خچر باندھے. یزید کی فوج نے اونٹ باندھے. 3 دن حضور کی مسجد نبوی میں اذان نہ ہوئی. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے گھر نہ جا سکے، فوجی گھس آئے اندر، وہ ممبر کے نیچے چھپ گئے. حضرت سعید بن مسیب تابعی، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم 3 دن تک حضور کی قبر انور کے پاس میں چھپا رہا، کیونکہ اذانیں تو ہوتی نہیں تھی، نماز بند تھی، خچر گھوڑے باندھ دیے تھے. تو نماز کے وقت کا مجھے پتہ چلتا تھا، قبر مصطفیٰ سے اذان کی آواز آتی تھی. اس نے ادھر مارکہ کربلا برپا کیا اور تاجدار کائنات کو تڑپایا، ادھر شہر مدینہ میں خون عام کیا اور حضور کی قبر انور اور مسجد نبوی کو ویران کیا. اور پھر اس کے بعد اس نے لشکر بدلا اور مکہ پر حملہ کیا، مکہ پر، اور منجنیق کے ذریعے پتھروں سے بارش کی اور خانہ کعبہ کا غلاف اور خانہ کعبہ کی چھت اور کعبہ جلا دیا. ادھر کعبہ جل رہا تھا، ادھر یزید مسلسل اپنے احکام بھیج رہا تھا. تو احراق کعبہ کے دوران اسے کلنج کا درد ہوا، 3 دن تڑپا اور واصل جہنم ہو گیا. کعبہ جلانے کے عمل کے دوران مر گیا. اس کو تو توبہ بھی نصیب نہیں ہوئی، کرتا بھی تو قبول نہ تھی. یہ اس کے کارنامے ہیں. قتل حسین کے مقدمے میں یزید کو باعزت بری نہیں کیا جا سکتا. اس نے حکم دیا ہے، اس کے حکم سے ہر قدم اٹھایا گیا ہے، ہر نیزوں پہ دمشق پہنچائے گئے ہیں. اس نے آپ کے لب اقدس پہ چھڑیاں ماری ہیں. یہ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا. یزید اور اس کے لشکر کا ذکر کر کے فرمایا انہوں نے امام حسین کو قتل کیا، اللہ انہیں قتل کرے. امام حسین سے دھوکہ کیا، اللہ ان پر لعنت کرے. میں امام حسین علیہ السلام کے قتل کو، آپ کی شہادت کو براہ راست اذیت رسول سمجھتا ہوں، اور اذیت گستاخی سے کہیں بڑھ کر ہے. اور حضور علیہ السلام کو اذیت دینا ارادتاً یہ کفر ہے. اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں. ہجری میں یزید تخت نشین ہوا. یزید بدکار شخص تھا. ابن اسیر اور دیگر بڑی بڑی معتبر کتب تواریخ میں اس کے سیاہ کارناموں کے تذکرے موجود ہیں. زانی تھا، شرابی تھا. صرف واقعہ کربلا ہی نہیں، اس نے مدینہ تو رسول کے اندر 700 صحابہ کو شہید کیا، 10,000 تابعین کو قتل. میں ان کو حوالے دیتا ہوں کہ یزید قاتل امام علی مقام ہے. ابن تیمیہ نے لکھا ہے قاتل امام علی مقام ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ قاتل امام علی مقام ہے. طبرانی شریف ہے جلد نمبر 2 حدیث
नंबर 4217 है। इसी तरीके से हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर के नजदीक यजीद कातिल अहले बैत है। इमाम अलकिया हिरासी ने उसको कातिल अहले बैत करार दिया। हजरत इमाम तबरानी, इसके अलावा अल्लामा कस्तलानी, इमाम इब्न हजर हैतमी मक्की, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी, खुद अहले हदीसों के बुजुर्ग बड़े इनके इमाम नवाब सिद्दीक हसन भोपाली, नवाब वहीद उज जमान, सनाउल्लाह अमृतसरी और ये बड़े बड़े इनके तमाम अकाबिरीन यजीद लईन को कातिल अहले बैत समझ। एक बरेलवी आलिम की तकरीर सुन के तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। उस यजीद की तारीफ की थी। मैं आखा बरेलवी की लगन थे। उसने कहा जब तक यजीद का दिफा नहीं करेंगे मुआविया का दामन नहीं बच सकता। सच्ची सी बात करना, दिल पे हाथ रख के बोलना। आपकी मस्जिद का खतीब हो, उसका बेटा कबूतरबाज हो, जानी हो, शराबी हो, और वो आलिम अपने बेटे को मिंबर पे बिठाए जुमे के दिन कि पुत्र खुतबा दे जुमेदा, उस आलिम को क्या कहोगे? उसे कहोगे ना कुंभा परवर है। और हजरत ने लिखा कि अहमद इब्न हंबल तो खुदा कहते हैं कि यजीद मुसलमान ही रहा था, काफिर हो, उसका कलमा जाता रहा। जब बैतुल्लाह शरीफ को उसने शहीद करा दिया, अहले बैत को कत्ल किया, क्या रहा वो मुसलमान? कि हमारे इमाम जो ना अबू हनीफा रहमतुल्लाह वो खामोश हैं कि हम ना मुसलमान कहें ना काफिर। इस दौर की बेहतरीन तफसीर 2 सदियां हो गई। महमूद आलूसी रहमतुल्लाह ने बगदाद के मुफ्ती आजम से रूहुल मानी दी। उसमें उन्होंने सूरह मोहम्मद में कहा कि अल्लाह गवाह इस शख्स के अंदर राई ईमान की नहीं है, यजीद ने अगर था ये मोमिन तो काफिर हो गया। और वो कहता है उलमा इतने पढ़ के कुरान में भी उठाकर कोई गंदगी फेंक दे, कहते हैं आप जुबान से 1000 बार कलमा पढ़े काफिर, उसका ये अमल ही बताता। तो कहता है कि कुरान को फेंकने से ये बढ़कर नहीं है कि बैतुल्लाह को आग से जला दिया, रसूलुल्लाह का शायद 3 दिन लूटा गया और हजारों सहाबा और ताबीन कत्ल हुए और अहले बैत को कत्ल किया। कुरान गंदगी में फेंकने से समझ तो काफिर हो जाए, ये मुसलमान रहा। कहते हैं जी यजीद के ऊपर लानत करनी चाहिए। मेरे भाई मेरा चैलेंज है, मैंने कभी भी लानत नहीं की। अलबत्ता मैं ये कहता हूं कि वो लानत का मुस्तहिक हुआ कि उसने अहले मदीना के साथ जो कुछ किया उसकी वजह से वो लानत का मुस्तहिक हुआ, लेकिन हम लानत नहीं। अगर कोई करता है उसको रोकते भी नहीं, क्योंकि कुरान में आयत है सूरह अल-अहज़ाब, जो अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत देते हैं उन पर लानत है अल्लाह की दुनिया और आखिरत। हुसैन को शहीद करने वाले अल्लाह रसूल को अज़ियत देने वाले हैं कि नहीं? बाई नेम हम लानत नहीं कर रहे, लेकिन जर्नल तो हमें करने दें। और यजीद और उसके चेले चाटों ने मुल्क बचाया, अल्लाह को छोड़ दिया, तो आज तक लानत का तौक उनके गले में है। उनकी कब्रों पर जहां जहां वो नहूसत और लानत और फिटकार बरस रही है। आज एक शोशा उठा हुआ है कि यजीद को रहमतुल्लाह अलैह का तेरे कहने से अल्लाह रहमत बरसाएगा। उसके यहाँ सिस्टम आदल है। यानी आप ये सोचें जिस कौम के जवान का रोल मॉडल यजीद बन जाए। अब इसकी वजह यह है कि ये जानते हैं कि अगर पूरा अहले सुन्नत का माशरा यजीद पे लानत भेजेगा तो ये बच्चा बाप से पूछेगा बाबा ऐसे को बनाया किसने था, तो सामने जवाब आएगा कि फलां ने बिठाया था। क्या कहेगा? मुझे पता है कि यजीद कैसा था कि बाप अपने बच्चे को जानता नहीं था। तो ये बातें नहीं चाहते कि सामने आए। कहते यहीं पर सद्दुल बाब कर दो, अगर तुमने यजीद को छेड़ा तो बाप भी छेड़ा जाएगा। सऊदी अरब की टीवी थी और वो यही दिफा कर रहा था कि नहीं इनकी आपस में रिश्तेदारियां थी और ये था इनका आपस का झगड़ा था, तुम दोनों को बोलना नहीं चाहिए। अगर ये कहोगे कि अगर यजीद ने हुसैन इब्न अली को शहीद किया तो फिर जंगे जमल के लिए क्या कहोगे, फिर जंगे सिफीन के लिए क्या कहोगे, लिहाजा तुम्हें कहना नहीं चाहिए। ये 2 बड़ों का मसला था। ये कह के सबको चुप करवा दिया। एक बंदे ने फोन किया, ठीक है हम करबला को बुला देते, लेकिन ये बताओ वाकया हुर्रा के लिए क्या कहोगे? 3 दिन मदीने को अपने सिपाहियों पर हलाल कर दिया, तो वहां पर उसका मुंह बंद हो गया। 41 टाइम खुदा ने कुरान में लानतें भेजी हैं। इसका मतलब लानत भेजना बुरी बात नहीं है, देखना यह है कि किस पे लानत भेजी जाए। कुरान करीम की आयत है कि क्या तुम ये ख्याल करते हो, ये समझते हो कि तुम्हें अगर हुकूमत दे दी जाए तो तुम जमीन में फसाद कायम करोगे और कतई रहमी से काम करोगे? तो अगर तुमने ऐसा किया है, ऐसे ही अफराद पर अल्लाह की लानत। तो जब जमीन में फसाद करने वाले पर परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में लानत भेजी है, तो वो यजीद कि जिसने न सिर्फ ये कि करबला में इमाम आली मकाम के घराने को तबाह बर्बाद किया है, बल्कि मक्का के ऊपर भी चढ़ाई की है, खाने काबा का गिलाफ जलाया गया।